و از صوند خم که حتی سبی از دستماله که بنخشینم به حمله هلبستین که پیشکشی چاوی تبکم. تشیا دایکا تشیرس. دایکا تشیرس تشی دی سال دسته تیه وکی هر جار. برسه. ریسه خواه برسه دیا من تشی بال من هاتیه غزبه بسر سری من دا توفانه دبارینه. ریسه خواه برسه جناوا کذبا من یکو بکشینه ایشین من. جانا ناوا دلی من برسه. ریس جگیانا من چه بکه بلا گوهری تلی ببرخن. جینا ناسیا من تا بتا قفد بقفد بپیچه. جپیر، جدوه، جئیرو بده سر هف هریا کریه کدرین من. دما از دکشتم و از اردیره بسر درکان و دکشاندم تب دزید دادو من. تب دزیج سر درکو پیجکن لسر ریچا کشتنا من تاین مرنه یکو کوم دکر. تلدو من بدزی تشیا خو باد دا دریسا. توی دمی تشی ریسیا مرنا من بوی. ایرو از جینداری تمه. لبر دلی تمه سری من سر چوکا تیه ده ایجار بریسه دیا من. به تشیا خو بریسه و بکر ریسه ناوندان ها و بری. تو دما تشیش دستی خو بردی ازی خو بخم. ازی خو البجنا چیایان ورکم. ازی خو الدشتو بریان بلافکم. ازی بپیه پیخواست لسر درکان گیله بکم. ازی بدو دران نخواهد چوال بچوال کدا خو بپیوم و بریجم. ازی بدستی خو بفروشم. ازی بلنگی خو بچمرنی. دما تو تشیه دینی ازی بریسم ریسه کی ستور جپور سری خو ازی موین جانی خو تا بتا هلکم. و بکم ریسی پیسی پکا بردریته. و ازی سری خو بخمه خو بخنقینم. دایکا من بریسه تشیا خویا 1000 سالان. هر بادانه که تشیا ته سوسه کل من دخه. هر وگرک بنی تی ریس من لمند پیچه. هر جارا که تشیل سر چوکا خودخی جیه کم سری خدادانی سری و از بلورک انتراد کتم. دلی من گاف دو پیچه. لسر چوکا ته بتشیر هر دهرکم نواریس. اف چند 1000 سالن تو دریسی مرنه لسر بجنامن. اف 100 سالا چندانه تو درسی درد و کلان ججانا من. اف چند دم سالن تو درسی ظلمه لسر ریشا من. تب چاوه که از وخارم تو تیر نبوی. تب دو چاوان از خارم دیسا تو تیر نبوی. تب چاوه ناوا دل خواه من میزه کر تا از ندیتم. از باسکشکستی اوینه بوم و لبا اورین آزادی دفریان. از دناوا هر دو ریسین که تلهف ده پیچا ده پالشیم و ده حالیم. ایجا رزلتت گریم. من دوربین ده بر چاوین خواه لی من تو ندیدی بیتر تو دور دکتی جمن. من جل خواه دکر جپولا. من صول دخست پیه خواه جحسن و از ده بازیان بر بتوه. لیج گرانیا ریسین تا ندفلتی. جبر که تشیا تدلوریا تینا ویا گرم از دشوتاندم. ندبزیم از حالیم از هرکیم. من خو زراف کر جمو زرافتر. دناوا تاین پوری ترم خو بردان ناوات. که جنو وشیم بیم دنیای. من خو دریج کر دناوا تمنی خو او تدا پرچه کر. جبو که جم خو بگیجم ته. من خو هور کر پچو پاری کر بلاف کر لسر رویته. من خو شوتان سور کر و آلاوا خو گهانته. جبوک از خو لبر تینا تا گرم بکم. من خو شوتان از بتا گرم بوم. برسه دیا من. تاوا ظلمه ایرو میجیه من دکلینه. جانه من دو شوتینه. بهنه لمن تنگ دکه. من دبتلینه. برسه دیا من از خو ددم بن سیا پیاریاته. دخوازم لور بهنا خو بدم راوستم و آماده بم. خو نفروشم بستینم بفروتن. برسه دیا من از خداویجم بختیته دیسا جمن را ببه ستارا هینا من ستارا گیانا من ستارا زاینا گوهرین من. از دخوازم جکانین تبزیم. از دخوازم لدارین تشی ببم فیکی. از دخوازم خوال بجنا تبگرم. از دخوازم بپیسیرا تبمجم جیانا خواه. از دخوازم بلورک انترا کevim.
û bibînim xem û xeyalên dema azadiyê. Ez dixwazim bibînim xewnên xweş ji gulîstanên bihişta te. Ez dixwazim di hembêza te de mezin bibim dayê, bigirîm, bikenim, bixeyidim û aş bibim. Erê dayika min birêse, ez naxwazim ji çiçikên diyên xelkê şîr bimijim. Ez naxwazim di hembêzên diyên xelkê de rakevim. Ez naxwazim di hêlekana ber derê biyanan de bihejim. Ez naxwazim li ber siya ziwa bêhna xwe bidim. Siya te herî hênike, ez bi hesreta wê me. Ez naxwazim bikenim li ba mirin xwazê xwe. Ez naxwazim bigirîm li ba kujerên xwe. Neyarên min dikujin û ji min re dibêjin bigirî dayê. Dibêjin bigirî dilê xwe bixwe bişewitîne û bibe hêsîrê ber dîwaran. De birêse diya min, hevalên min gava xwe dişewitandin, ez dişewitîm. Dar û ber, erd û ezman gava dihatin zimanan ez dizariyam. Di şev û rojê de dema heyv û roj diketin silavê, min silav radigirt. û min berê xwe dida te ez radibûm silavê. Dê û bavê min dema dihatin kuştin, ez dimirîm. Birêse diya min, ez ji hestiyê xwe kêrêçê dikim datînim ser stûyê xwe û xweşerjê dikim. Ji bo xwîna min negihê ava heram birêse dayê, îro teşiya xwe li nava xwîna min de, bila dilopên xwîna min li rêsiyên te werbibin. Birêse diya min, ez dixwazim tu ji ber vê yekê ez dizanim tu ji ber vê yekê narêsî. Tu teşiya xwe li ber bayê zilmê nadî. Min xwe îro guraye postê xwe rêş kiriye û li cihê rûniştina te raxistiye. Min postê xwe daniye ber deriyê te, min xwe daniye bin siya piyariya te. Min serî daniye ser çoka te. De bi min şa bibe dayê. Waye ez dibînim ji çavên te hêsir tên xwarê. Şewata dilê te tîna xwe dide min. Kerba dilê te hişê min ji serê min dibe. Xwîna birîna te bi ser min de dibare. Bigirî, bibarîne. Vereşe derd û kulên xwe. Birêse diya min, wate heyna min birêse. Tu dayîka minî wateyê min bide mijandin. Ez şarezame dayê lê li ber dilê te şaristan ji min re bûye girtîgeh. Rizgariyê min bide vexwarin. Teşiya xwe bide destê xwe dayê ji nû ve birêse. Heriya xwe bi xwîna min bişo. Teşiya xwe bi xwîna min sor bike. Rîsê xwe di nava xwîna min de bade. Ji nava kezeba min yekû bikişîne xwestekên min. Armanca nava dilê min birêse. Rîs ji doza min çê bike bila bêhna te jêbê. Ez bi peyva 100 temenan bêhn bikim û xwe pê xwedî bikim. Doza min bi bêhna te geş dibe. Heyna min bi teşiya te xweş dibe. Tu xwe ji xwe diafirînî, ez jî xwe ji te. Min bê xwedî neyle dayê. Saat xweş. Dem baş temaşevanan hêja em bi bernameyeke nû dîsal serkiranên we ne. Mêvanê me îroyîn hêja Azad Zal e. Tu bi xêr hatî. Gelek nasnameyên te hene, weşanger, nivîskar, zimanzan, werger, rojnameger, lê wek helbestvan îro tu li vê dereyî û ez barim ew nasnameyên ku hejmartin hinekî neheqiyê li helbestvaniya te dikin. Mixabin derd û kulê dinyayê dikin ku gelek karan mirov bike û ew tiştê ku ji dilê mirovan tê tiştê ku mirov dixwaze bike hinekî kêm dimîne, mirov tam nikare pêra bigîje. Ez dixwazim behsa helbestvaniya te bikim. Ji ku tê helbestvaniya te çi te kir helbestvaniya tu çawa bûyî helbestvan hinekî behsa wê bikî. Ez spas dikim ji ber ku we min kir mêvan. Li gorî min bingeha hemû hêlên edebiyatê bingeha yekemîn helbest e. û helbest jî bi evînê dibe. Evîn bingeha her tiştî ye, bingeha helbestê ye jî. Kesê ku evîndar be, kare helbestê binivîsîne ya jî lêke. Yêm jî ji malbatê tê şo. Yani malbat bavê min ji ber ku seyda bû, Xwedê rehma xulêkê. û carna ku aciz jî dibû ya jî dihat malê ji me ra ji dîwana malayê Cizîrî bi taybetî hinek helbest dixwendin. Ev jî li ser min bandor kir çunkî bi wê helbestê hemêkî mezin bûn. Dîsa Ehmedê Xanî ji me ra dixwend dersa min da. Vana bingeha helbestvaniya min danîn, piçûkiya xwe da.
بريا كز بدستاني بك من جبر دستي باوي خوش بركم من پرورده‌یا ام بیژن اولی ام بیژن لی بکرمانجی شو مدرسه می کردستانی پرانی بکرمانجی نه باید من سیداتی نتکر لی مالی دا درس آمده بنگه هاوی جوی هات یا من او وکی دنجی شو پیدر پی از مزن بوم دبستانا سرطای شو ملگون خواند یا ناوین جی که از هاتم دیار بکری لیس از کارم جلوم از دیار بکری الباجر یعنی الآمده باوی مجید هات الجمد ما و چاقی من وقت چارینک نفسان بود دفترم دابو باوی مجید دفترم بذکر خواند گوتو از کردم سر بلندم چاوی نیار درجینم حقیق جوان دستینم تشکی وسابو باوی مدیت بو گوتو چقدر خوشت نفسین اوجی هیس کی دابو تابی رحمه خلای که و ایجا وسا هلبستوانیم دست بکر التخمين مده الرجلات يعني تاني كردستانينا الرجلات بقشتي هلبست دسبيت يعني عليه ده بقضاء ادبيات هذا وهلبست دمارك خرته اجل سروي دماري بوم ودماري هلبست فانيا من قشكر يعني السعودة قال لك زيدي براستي مروفده مالا خدا ده سردمه که کسین به نویسی را روبری نویسی دبن یا هینی نویسی دبن پروژه به زمان کی بیانی به زمان سردستان هینی نویسی دبن هینی خواندن دبن یا جیم بیشن کردن به پرانی دمالین کردان دا نمونه این وجه دفکی چیروکو متلوکو بیشن دنگ بیجی و ستران تشتن بوی رنگی یا جید هنک جهان هلبستن و هلبستن جیگرخن هلبستن کلاسیکیم بوزن ایجاری تاج کانیا بنگهین آفاقاری یعنی تبعث ملای جزیری احمد خانی که ده مکان بجن کردستان گل کس بناوی وان نزانه تو برهم وان بیستی سعوده که براستی گل کی زیده ایجا ازانم تکلیات یعنی حزات یا جریزات بلکی بهتر لهمبری وجه کلاسیک جخواه هی خباتن تاجی هنه و دیوانه تدا جید دست بیکا هلبستن تدا تنمونین ج ملای جزیری ج احمد خانی بابتاری اوریان از خوازم ورم هنکی وی آلیا ویجه نوجن تو چواد بینیا جی تو دخوازی بره هلبست بدی کدره yani tabii her kesi ki helbest eliyet ki yani ez ne bijim helbestvan çünkü helbestvanı tişki مرحله که هلبست مرف پیشره کسی که هلبست لید که اگر کار بشخوا جوهک چه که کار به دامارک شخوا وکه و چه کار بری هلبستی به آلی کیوا بری هلبستا بیشن نتوی یا کردی ام بیشن جام وک کسی که هلبست لید که از وی که هزیت خدانا بینم لی از کارم بیشم دامارک ارجع خودی بوم هلبستا کلاسیکه yani hem got bavê min hem aliyê welat Parîzî ye bû hem seydatî hebû hem jî bi taybetî li ser edebiyata klasîk dixwin kitabê hebûn kitabê qedexewê çaxê hebûn dihatin jêra me jî lê mêzê dikir ji ber wî ev helbesta ku ez ana lê dikim ji wê dirê digire mesela hinkî mîtolojî ji tê de heye hinek em bêjin li rojilata navîn bi taybetî ew têgeh ya jî ew hêmayên ku hene wana tu bikînekî di helbestê de geva ku kar bên dewsa ku meriv bixwaze gelek tişta bêje meriv bi hêmayek kare bibêje tişkîdinê jî Kurd ji ber ku di qedexeyê dane hêmayan zêdetir bikartînin hêmayên endirekt zêde bikartînin em jî divê ez jî divê ew kêdan ji ber ku mezin bûm li gorî min yani helbesta klasîk ya jî a nûjen meriv ji hev veneqetîne çêtir e çünkü ya klasîk ji alî teşeyê ve hinek cuda ye lê bingeha helbestê cewherê helbestê her naguhere dixwazî modern binivîsîne dixwazî klasîk binivîsîne yani te eger bibêjî ez modern dinivîsînim dîsa di hindirê di nav xwe de ahengek gere hebe gere musîqayek jî re hebe yani helbest tenê lêkirina peyva jî nîne divê musîqayek hebe divê yani ruh wextê
helbest hat xwendin ya jî yek xwend binivîsiyan bijin tenivîsan yekê jî xwend ya jî tip deng biaxivî divê di ruh ta hinek hejîna çêke gavek ew çêke bi awayî mesela müzik çawa bandor dike helbest jî wisa divê tişkî wisa gava ku bike wê helbestê ji xwe giştiye merheleyek îdî ji xwe cuhek vekiriye ya jî ji xwe damarek vekiriye xwediyê wê helbesta hane îja me ez divê hêlê de hena xwe ew nabînim piranî jî helbestê min ê hefsê ne ê zindanê ne vê dawiyê min dosya min a dawî ji xwe li ber çapêyan bibêjin ew ê ku ez derpiştê ku ji hefsê derketim min ew kir lê yê hefsê piranî yê ku dema jiyana min heta ez ketim hefsê di hefsê de gihan hev û bek em bêjin teqînek çêbû di dosya jê derketim Yani di wêjeya klasîk de hinekî taybetiya wêjeya klasîk asta ziman kesê nivîskar kesê helbestvan dixwaze asta zanîna ziman a xwe bibêje yani ji mijarê bêtir giringiyê dide vegotinê îşe di wêjeya nûjen de hinekî bêtir wekû te jî got yani hêma ew tiştê ku dixwaze bibêje yani tu behsa dozekê dikî hêmayê ku tu bi kar tînî em bêjin teşî dayîk hêvî ez barim navê berhema te ya ku di rê de jî rêwî hêmayên ku tu evîn te ji xwe bi wê dest pê kir û tu her dibêjî evîn hêmayên ku tu bi kar tînî yani ji ziman hêleke te ya zimannasiyê jî berhemeke te li ser zimanê Kurdî jî hêlê xema ziman bêguman bi te re jî li pêş e lê di helbestên te de zêdetir tu dixwazî tiştekî vebêjî û ji xwe tu dibêjî helbest qêrînek e tu çi diqêrî yani tu dixwazî çi bibêjî bi rêya helbestê tu ew qêrîna te tu dixwazî bigîje kê bigîje ku derê yani yani yek ziman di helbestê de zimanê dayîk zimanê ku meriv dizikê diya xwe de hîn dibe ew gava ku meriv serberê wî zimanê nebe ji xwe meriv nikare helbesta wî zimanê jî binivîsîne ev ya wek tişkî meriv kare bibêje yê min ji xwe wekî her Kurdekî taybetî Kurdê ku di malbatên qedexe de mezin bû bin wekî min mesela min heta 14-15 saliya xwe jî ez kitim bûm yani ez wek tune bûm yani perê ji xwe Kurda wisa bûn heta demkî vana di heman demê de qedexeyî jî heye gava ku qedexeyî hebe herî zêde meriv bi helbestê kare qîra xwe bibêje çukî helbest çend pêva karî gelek tişta bibêje û qîra min jî wela bingeha li ser bingeha evînê azadî ye yani ez dixwazim mesela azad bim wek navê xwe tenê ez na yani tiştê ku ez li ser dijîm axa ku ez li ser dijîm jî azad bibim azadiya ku ji hinkî kesara azadî ji hinkî kesara bindestî be ya ji hinkî kesara mercên baş ji hinkî kesara mercên em bêjin zor û zehmet hebin ne azadîkî wisa azadîkî ku hemû însanê ku derdorê min em bêjin wek Kurd li Kurdistanê em bêjin derve Kurda însanê dinê jî dijîn azadî ji bo wan re jî be çukî hinek em bêjin serdestên me welatê me kirine çar perçe tiştê wisa xistine nava me mesela ji xwe re her tişt dîtine ji me re her tiştê me ji her tiştê mehrûm kirine ji xwe re jî her tişt heq dîtine hinek ji me Kurda dibin em jî weka wan bin yani em azadîkî çêkin weka wan bin ne wisa azadîkî wisa hebe meriv hem azad be hem jî bi derdorê xwe azad be axa ku meriv li ser dijî azad be divir da em bêjin li gund tu mezin bî gundê te azad be li bajarê te herêma te welatê te ez dixwazim bi helbestê viya vebêjim qîra min ev e yani qîra min bigîje gohên ku azadiya giştî biparêzin bigîje gohê ku li kêdirê bi taybetî welatê meriv welatê me ku em dibêjin Kurdistanê ez Kurdistanê em bêjin wek welatê xwe bifikirim welatê ku sînor niha li ser tinin serê xwe de li gorî min serê xwe de Kurdistana xwe ya bê sînor ava kiriye ev çi qas ez karibim li feîliyetê pêk bînim di helbesta xwe de ez dixwazim viya vebêjim ku min Kurdistana xwe ava kiriye serê xwe de di mala xwe de derdora xwe de lê têr nake viya
meriv kare azad bike serê xwe da lêviya têr nake têr bûn yekê kêleka te ya jî jinek mêrek kî dibe zarokek li kêleka te ew jî bi qasê te di serê xwe da azad bin sînora serê xwe da watendar bikî vê çaxê ji xwe tu azad dibî îca bi rehetî jî sînorê welatê te jî çêdibin ji xwe ez dixwazim bi helbestê viya bibêjim yani qîra min ev e tenê qîrinin e qîr tenê gazin e mesela li gorê min qîr gazin e tenê gazin na çukî di wekî ku nihaberê min got di teşhîda min got yani neyarê min dixwaze ez bigirîm dixwaze ez biqîrim ez dilê xwe bixweşewitînim ama qîr wî awayî nebigere qîr gere têda hêz hebe têda îrade hebe mesela evîn çima ez hêmaya evînê bikartînim evîn li gorî ku ez wek ziman jî hezin kir ser ziman ne wek ziman zan ki ama li ser zimanê xwe Kurd bim peyva evîn ji heyînê û vînê bikartê yani hebûna bi îrade evîn wateya wî yani etîmolojiya peyvê wisa ye loma ez vê bikartînim eger ku meriv bibêje meriv evîndar e wê çaxê heyîna meriv hebûna meriv yani li cîkî meriv hebe îrada meriv jî gere hebe ez hebim û o dibin destê yekê dabim ew wê çaxê evîn mena wê evînê jî tune wek em bêjin konek vala ji ber wî helbesta min tenê qîrinin e qîrîn jî têda heye qîrîna bihêz evîna yani hebûna bi îrade hebûna bi viyan û ez dixwazim viya ewkê li helbestê xwe bikim ji xwe du dosya derketine ya sêya jî li rê ye yani teşî rêwî hêvî û derî heye piştê deriyê belkî ez merheleya helbestê qîra xwe biqedînim yani tu qêrîneke bihêz evîneke bivîn û hêviyeke bi cehd yani hêvîdarî divê veneguhere bendewariyê divê mirov pey wê hêviyê here mirov tê bikoşe yani newsa wê ew hêvî dibe hêwiya azadiyê nahiliya azadî mezin bibe ya jî bi awayekî pak xwe pêş bixe ez dixwazim hinekî behsa rewşa giştî ya helbestvanên Kurd û Kurdî em bikin û hinekî behsa te bikim lê beriya wê em dixwazin di helbestekê de jî ji camêriya xwe kerem bikî tamam baş ez rêwiyê li ber deriyê Evînistana wêran ez dixwazim ê bixwînim ev jî ji dosyaya teşî ye rêwiyê li ber deriyê Evînistana wêran îro ji çiyayên sor bêhna keskezer hat li ber pozê min li ber pozê rêwî ket bêhna payîza birîndar pêjna evîna sor biha îro hinek barê wî sivik bû bi qasê popizka tozê hêviyeke wî hebû ji wê wî da dû xwe û wê hêviya xwe ew îro dixwaze ji her tiştên xwe xalî bike ew îro dixwaze xwe daweşîne ji hemû fikr û ramanên xwe rizgar bike ew îro dixwaze xwe dawerivîne ji hemû hest û bestên xwe azad bike bi tenê tiştek besî rêwî ye pirtûka evînê ya ku li bin çengê wî ye sermiyanê wî ye temenkirinê û neyê firoştinê ew îro dixwaze evîna bin çengê xwe biparêze bila bikaribe ji ayetên evînê bixwîne û bi wan bawer bike da ku ew wî bistîrînin li Evînistana wêran kirî Evînistan warê wî ye lê kînga ew ê hemêza xwe ji wî re vebike ew hê jî nizane û dîsa ew îro bendewarê wê kîngê ye ew ê kînga li wî silavê bide hê jî nizane çavê wî li deriyê Evînistanê ye ku jê re li hemû evînan vebe ew rêwiyê li ber deriyê Evînistana wêran e saet xweş ez dixwazim behsa vî tiştî bikim di nav Kurdan de piraniya Kurdan piraniya kesên ku dest bi nivîsê kirine nivîskarên Kurdan bi nivîsa serdestan bêjin bi zimanekî biyanî dest bi nivîsê kirine û piştî ku li xwe vegeriyane ev veger bi êş û azar çêbûye bi derd û kul çêbûye bi zehmetî çêbûye
پاقیشکردنا وان هەستên serdestiyê ji mêjî û ji dil zehmet bûye ya jî paqîşkirina wan hestên bindestiyê yên ku serdestiyê afirandî zehmet bûye ew veger di gelek kesan de baş çê nebûye di ziman de jî xwe didê der ji xwe vî tişteyanekê di te de ev tiştine wek em bêjin tu bi vî zimanî mezin bûyî te bi vî zimanî em bêjin nivîs û xwendin û guhdarîkirin te bi vî zimanî yekemîn car pêkaniye û ev ziman di kesayeta de rûniştî û tu wek Kurdekî ji xwe razî ku xwebûna xwe hebûna xwe nas dike dizanê çiqa dewlemend e çiqas bihêz e tu bûye wey mezin bûyî û van tiştan bandor li ser te nekiriye ji ber wê yekî li gor min de helbesta te da her yani wekû te jî kerem kir hêz û vîn û cehd û hewl heye yani stûxwarî tune serhilderî û berxwederî hey ev tiştekî bi rastî paqîjiya mêjî ya jî diyarek tu ber bayê bişaftinê neketî bi her awayî îce di helbesta te da te got ez helbesta klasîk û helbesta nûjan naxwazim ji hev veqetînim te sedemên xwe jî got di nav helbesta nûjan da gelek çejn hene gelek cure hene em bêjin di teşiyê de te jî behs kirî mamosteyê hêja berkembere te numuneyek ji haykuya wî jî daye mesela hayku tê gotin ji bo Kurdan berkembere tê bîra her kesî gelek helbestvan çejnên nû cerebeyên nû dikin tu bi çi çavî li vî tiştî dinêre gelo tu Niha helbest wek min got damarkî damara helbesta Kurdî kan bigirin dest ji hev qut nebe yek ê doya tiştê ku te got balkêşin yani li gorî min kesên ku di bingeha xwe da yani li ser zimanê Kurdî zimanê dinê hîn nebûbin ew zor li Kurdî vedigerin çünkü ruh yani ziman ruhkî ye ruhê meriv vedibêje meriv zikê diya xwe da hîn dibe pêra her tiştê wî wê netewê meriv hîn dibe yani di meriv da bi cî dibe lê gava ku meriv şûn da hîne Kurdî bi xave ji xwe ev ya tê xuya kirin ez bi xwe bawer nakim kesê ku bi em bêjin zimankî biyan mezin bûbe paşê li Kurdî vegere û Kurdî edebiyatkî baş bi Kurdî bike ez pê bawer ninim kare wî zimanê hani wek mesela bêjin Selîm Berekat wek Yaşar Kemal çawa di Tirkî de Kurdin lê pêşketine Selîm Berekat di Erebî de gelek pêşketiye û karin di wî zimanê da bikin ji ber ku bi wî zimanê mezin bûne lê di Kurdî de nikarin ew xwes mezin bikin yê me Kurda jî ew e yani di bingeha xwe da em Kurd çiqas bi Kurdî mezin bibin Kurdîbûn jî tenê ziman nine ez viya te qez em bibêjim balê jî bikişînim serê tenê ziman nine çünkü pêra çanciyê her tiştê tiştê em bêjin çend hezar sala da giyayê hev te ser ziman ra tê li şexsiyeta meriv bar dibe ayrıca wek helbest jî şaxek ji viya ez bi xwe min got ji hev naxwazim veqetînim mesela helbesta min a ewil ku belê kes bikem hevsê nişandibû ji rewşenê ra kovara rewşen ra ew klasîk bû yani bilbil xistin qefesa zêrîn goh ax ka gula min a bibîn ew bandora cigerxwîn bandora malayê cizîrî yani edebiyata klasîk li ser me hebû û hinkî ajitasyon jî tê de hebû ji ber ku ez hên nûbim ji xwe min ji xwe wan rêberdigirt lê demkî bişûn da êdî ez daketim navê yani hundirîn ez bi xwe tiştê diyar kir hundir dibînim yani nakokiyên ku em dibêjin nakokî heye di her tiştî de nakokî heye di însan da jî nakokî heye nakokiya derve heye nakokiya hindir heye nakokiya hindir esas dînamîzmê bi xwe ratîne helbest jî di gava ku berê xwe yani di hindir da di nava helbestê da di hîmê di cewherê helbestê da dikaribî ahengek ava bikî ew êdî teşeyê wî rêzkî ye peyvekî ye teşeyê wî dirêjekî ye me ew kunine ê min ji xwe ez bi xwe wisa difikirim di helbestê da her peyvek ku te lê kir peyvek bi wate û bi serê xwe gava ku kar bêjî wek hêmayek karibe azad be wê hêmayê wê peyvê te di ristek da yani te di rêzek da bi kar anî di nava wê rêzê da ahengek çêke û bi rêzê ra temamîkî çêke lê gavek bi serê xwe bîne azad be wê rêzehanê di beytê da yani di malikê da di malikim bêjin beyt yani du rêz
di beytê de jî ew ê rêze hani her du rêz gere hev tamam bikin rêzekî bi serê xwe jî karibe wateyek bide karibe em bêjin mijarek bi serê xwe îfade bike ayrıca ku bu çar rêz yani qita jî çêbû qita çar rêz kare bê pênc rêz şêrikî kare di rêz be ew qita jî nav helbestê da hem azad be bi serê xwe kare wek helbestek bi serê xwe bigirî nav helbestê da jî ahengekî tamam bike çawa mesela bêjin vücuda insan her hêma peywirek digirin lê bi serê xwe jî karin bikin helbest jî wisa ahengekî çêke meriv têda meriv karibe wateyek lê warke bê wate jî nabe yani herkes ji xwe tişkî min evîne yani belkî jî ji bavê min hat çünkü evîna Malayê Cizîrî bi rastî jî evînek deryayek mezin e yani min gelek lêkolîn jî li ser kirsek dayme deryayek wisa ku meriv dikeve nikare jê derê belkî bandora wî li me hat ku ana jî mesela ana di tengijim carna ez dîwana Malayê Cizîrî digirim piştî wek dermanek ji min re dixwim serê meriv baş dibe rihê meriv fire dibe yanî ez dixwazim helbestê wisa binirxînim mesela ciger xwîn jî gava ku meriv li ser sekine ji klasîk dest pê kiriye ber bi modernîte wek pireke helbesta klasîk ber bi modernîteyê ve lê gavek xwe bera hindir didî serî û binî zêde ferq tune tu zanî zêde yani tu di hindir da yani nakokiyên hindir gavek tu ve qefêlî dinamîzma hindir tu ve qefêlî ew tune em bêjin tu êdî nabê jî klasîk ew teşe da wisa ye belkî dibistana da wisa perwerde bêdan belkî em bêjin perwerdeya Kurdî çêbe edebiyata Kurdî çêbe meriv kare wisa bibêje lê tu ji min bipirsî di nava helbestê da di hîmê cewherê helbestê da meriv ji hev ve neqetîne belê niha pir tişt hene mirov li serê sohbet bike me gelek nîşe jî girtibûn yani hêmayên ku tu bi kar tînî bi rastî bîna Kurdî û kurdewariyê Kurdistan heziyê Kurdî heziyê ji hemû ristên te tên ev tiştekî ku gelekî kêfa min jê re tê me dixwest ez behsa gelek tişta bikim lê dem bi sînorkiriya mixabin û em dixwazin tu helbesteke dî jî ji me re bixwînî lê beriya wê ez dixwazim tu hem ew pêvajoya girtîgehê ku girtîgeh ji bo gelek nivîskarên Kurd bûye dibistanek bûye cihê li xwe mikur hatinê ji bo gelek kesan xwe nasînê li pey xwe çûyînê ya jî bi hindirê xwe ve çûyînê em bêjin û hem ez dixwazim tu hinekî behsa bandora bi kurtasî bandora girtîgehê ya li ser nivîskariya giştî jî dibe ya tebixwe jî dibe û hêleke pir giring yani te behsa piran kir behsa cigerxwîn em bêjin cigerxwîn bi kovara hawarê bêtir belav bû hat naskirin erê çanda medreseyên de helbestên wî bawekî devkî gelek belav bûne lê ew hawar kiriye ku cigerxwîn bi rastî bêtir bê nasîn di navbera helbestvan û kovaran da jî her têkiliyek hebûye yani te behsa rewşenê kir helbesta te yekemîn di ciwaniya xwe de ku te got notu sêya da belê notu doya da mişan notu sêya da zatim girtim di hefsê da di rewşenê da dît tiştekî pir yani têkiliya navbera ji ber ku te kovargerî jî kirî heman demet li her du aliya jî sekiniye têkiliya navbera helbestvan û kovarê ez dixwazim tu bi kurtasî hinekî behsa wî jî bikî niha helbest tu dinivîsînî û pêşkêşê xwendevana dikî ya jî yê ku serê ku dibin kovar ez bawerim hêlîna helbestê meriv kare bibêje hêlîna helbestê kovar berê bingeha ku kovar derketine ji bo ajitasyona propaganda rêxistin ra derketiye lê yên edebî helbest xwe li wê dirê pêşkêş dike yani kovar divê hebin û meriv helbestê xwe binivîsîne ê ku dinivîsîne ê ku dest bi helbestê dikin li wê dirê da xwendevan dibînin dinirxînin baş e xirab e û hêdî merheleyên helbestê pêş dikevin êm jî ji me mesela rewşen wisa bi wextê nû derket ez gelek kêfxweş bim yani gelek ez kêfxweş bim yani beriya wî mesela dosyekî min me amade kiribû û ez wextê hatim girtin ew dosya min jî min rahat girtin ne beriya ku bê çap kirin ew jî çû hinda bû lê kovar meriv karibe bi kar bîne ana êdî kovar qediyan e kovar rabûne gerçî êdî medyaya civakî çêbiye û li ser platforma dijîtal êdî ew dibe lê
ez wek yek helbestê lê dike ez karim pêşniyar bikim pêşî meriv binivîsîne û pêşkêşê însana bike hêna bike dosya pirê mesela hevalên me yên ku dest binivîsê dikin hema çend helbesta tînin cem hev çend rêda tînin dibên em bikin pirtûk pirtûk şûnda ye yani pirtûk merheleya dawiyê ye helbest jî tişkî hêsan ne yani gelek kes bi helbestê dest bi edebiyatê dikin rastiyê bipirsî helbest merheleya dawî ye yani ya lûtkiye ya ewkiye ya dawiyê ye herî zêde ti cewherê edebiyatê diqefêlî ku teqefal hêna dibe îja pirê kesa mesela ez bi xwisa xwe nabînim wek helbestvanekî helbestkarekî ji helbestvanekî ez xwe nabînim ez kesekî helbestê lê dike ez dixwazim derd û kulê xwe hînkî bibêjim pişkî aliyê siyasî pişkî aliyê em bêjin wekî din jî ez dixwazim bi helbestê bibêjim lê zindanê mesela zindanê jî ez bibêjim bi rastî zindan mercên herî zêde ku dikevin destê meriv karibe kara bike em ji min re wisa bû ez 12 sal di hefsê de mam 12 sal wek nîv emrekî ama ji me fersendkî baş bû yani têra xwe meriv difikire yani tîdî di hizirî tu dixwazî çi bikî çinekî li ser xwe li ser tiştê daxwazê xwe li ser tekoşîna xwe bi taybetî li ser zimanê xwe mesela min ser ziman ji me gelek feyda wê çêbû min xwest ez hinkî zimanê din hîn bibim erebî ingilîzî farzî ez çiqa wan hîn bûm ew qas zêde kêfa min ji kurmancî rahat yani kurdî rahat gramera kurdî mesela bûya wê min amade kir meriv eger ku bi bingeha xwe bingeha zimanê xwe mezin bibe tiştê dinê tevvekî ji meriv re şîrîn dibin meriv çiqa wan şîrîn bike ew qas zimanê meriv bi meriv şîrîn dibe mesela na ez bi xwe neyartiya zimanê tirkî nakim naxwazim bikim çünkü kêfa min ji tirkî re jî tê kêfa min ji erebî re jî tê kêfa min ji farzî re jî tê lê eger ku zimanê min xurt nebûne ew qas ez bawerim ew ê kêfa min e ku ji wan zimana re tê bûna ji herî ji min re zanî gelek lê ez bi zimanê xwe bi zimanê min ê kurdî kêfa min ji wan re tê ez ne mecbûrim bi wan biaxivim ez di mala xwe da bi xwe mejiyê xwe da di xewnê xwe da ez bi kurdî û geva ku biaxivim zimanê dinê ji me wek em bêjin fêkîkî dinê ne ki hinkî tişt mesela ez ji farzî werdigirim hinkî tişt ji erebî dixwazim ew bikim bandora erebî li ser kurdî jî heye bandora farzî jî heye hinkî tiştê tirkî jî hene ketine kurdî mesela geva ku ez vana zimanê xwe baş zanim vana jî hinkî zanibim edebiyata xwe ez bêtir xurt karim ew bikim mesela kartînim rastî yani wek ku me got ev nizanim meriv çawa bêje yani rêwiyê ku teşî di dest day hêvî di dil day diçe û derî veke taybetî dixwazim ser teşî jî bibêjim teşî tişkî taybet e yani taybet min navê bikaranî wextê min helbestê lê kir jî bi xwe hat yani not û neh tofana Kurda hebû rêberê Kurda hatibû girtin di wê demê da kes nizam û çawa bike em jî di hefsê de bûn peyva teşî hat teşî min û bixwe re vê guyakum xwend bixwe re anî teşî jî hem navê xwedawendekî ye xwedawenda Mezopotamya yani ya ku tofanê dibarîne tofanê yok dike yê di duya teşiyê me Kurda nîvê dunyayê ew kureya dunya heye nîvê wî ne mesela ê Tirka wisa nin ê Tirka di text dikin ser hevin ê aliyê Anatolyayê lê ê Kurda wek nîvê dunyayê û taybet hêmaya teşiyê di destê ji ber ku dayîka daye wek dunya nîvê dunyayê di destê wan dabe yani wextê dilorînin jî min wê bateyê lê war kir û gelek çîrokên teşiyê jî di dîroka Kurda da heye dîroka Kurdistanê da pira delal mesela wê çîrokê teşî heye ji berê de heye ji Sumera ji dîroka Mezopotamya heta niha çîroka teşiyê jî heye a hêmayên wisa xurt meriv pê yok dibe meriv pê em bêjin xwexwedî dike wê teşiyê wê helbesta teşiyê min da nivîsandin tu rastiyê pirsî hinek tiştene destê meriv dane hinek tiştî jî hene derva îrada meriv dane yani dilê meriv da roniştîne û tu mêzê dikî ji wê derê tê ez roniştim û hat û ji xwe me wê helbestê şand pêşbaziya Hüseyin Çelebî jî ew ket dereceyê jî ez bawerim peyva teşiyê hêmaya teşiyê wê ew kê bixweranî loma jî ji me bû navê dosyê jî baş e sohbetekî gelekî xweş bû dem hebûye xwezî mirov karibiya dirêjtir biaxiviya em spas dikin ji bo hatina te gelekî kêfxweş bûm ji bo xweşbîniya te
ji bo hêvîdariya te û berxwedariya te û serhildariya te mala te ava be. Em dîsa dixwazin tu bi helbestekê em bernameya xwe bi dawî bikin. Belê temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku carekê dê em hevdû bînin bimînin dixweşiyê de. Çîrokeke min heye, ez îro ji we re bêjim. Tu bibêje naxir, bila destan be ji Tirkiyeyê rêwiyê rêya azadiyê dawerivî be. Bila yê din bibêje na keko. Bila xeberoşka li ber şevçiraxên şevên Kurdistanê be. Piştî ku mirov berê xwe da xwe û li xwe geriya, xwe nas kir. Pêra çîroka xwe vegot bi liv û tevgerên xwe. Ez mirov im, ev mirov tu yî, ev mirov ez im, ev mirov tu yî, ev mirov em in. Ev çîroka mirovê ku gelek kar û barên mezin dike lê ew xas jî biçûk û lawaz dimîne ye. Ev çîrokeke dirêj e. Ev çîrokeke trajîkomîk e. Ev çîroka xemgînî û xemsariyê ye. Ev çîroka şadî û bextewariyê ye. Ev çîroka dubendiya mirov bi xwe ye. Li aliyekî vê çîrokê radestiya çarenûsê heye, li aliyê din jî berxwedana li hember zordestî ye. Ev çîroka raxistina salên xelaya hiş û mêjiyên bîrewer e li ber lingên rastiyê. Ev çîroka berhevkirina rûmetê ye. Ew rûmeta ku li serê çiyayên Xoristanê her heye. Ev çîroka paşdegav avêtinê ye li ber dilê hêvî kujên xwelî li ser. Ev çîroka xwepêş ve hilavêtina rojên deyndarê azadiyê ye. Ev çîroka feryad û fîxana rastiyên fediyok, zûrîna derewên firoşkariyê ye. Lê ev çîrok giran û dirêj e. Tu bibêje destan, bila yê din jî bibêje xeberoşka domdar e. Di vê çîrokê de li ser avekê du caran berav nayê kirin. Di vê çîrokê de dubareyî her qedexeye. Di deryaya demên xweguherînê de du liv û tevger wek hevnînin. Ev çîroka dubarebûna dîrokê ye. Lê yek trajedî ya din jî komedî ye. Ev çîrok naxede, domiya didome û wê bidome. Ev çîrok hat gotin, tê gotin û ew ê were gotin. Ev çîrok hat nivsandin, tê nivsandin û ew ê were nivsandin. Lê dîsa jî ev çîrok e. Ev çîrok di navbera du riyan de ye. Çîroka dualiyê ye. Çîroka şer û pevçûna dualiyan e. Ev çîroka destêwerdana mirovî ye. Belê ev çîrok du dirêj e. Tu bibêje destan, bila yê din jî bibêje xeberoşka domdar e. Ev çîroka serkeftinê ye. Ev çîroka azadiyê ye. Ev çîroka dahatûyê ye. Belê ev çîrokeke dûr û dirêj e. Ez bibêjim ev çîroka yekheviyê ye, tu bibêje destana azadiyê. Bila ew jî bibêje xeberoşka serkeftinê ye. Ev çîrok zor dirêj e. Tu bibêje meşa ber bi azadiyê ve, bila ew bibêje rêçûna ber bi serkeftinê. Ez ê bibêjim belê rast e. Ev çîroka gewdeyeke çarwesle ye. Ev çîroka reşandina hêviyên li ser birîna azadiyê ye. Ji serî heta binî ev çîroka evînê ye. Evîna azadiyê, evîna serxwebûnê, evîna evînê ye.